푸른밤 종현입니다. 상대의 근황이나 기분을 엿볼 수 있는 가장 쉬운 방법 중 하나, 그 사람이 하는 말을 살피면 된다는데요. 주로 어떤 표현을 사용하는지, 어떤 단어를 자주 쓰는지만 봐도 지금 품고 있는 마음의 색이 대충은 보인다고 하죠. 나의 근황이나 기분 역시 오가는 이야기 속에 어느 정도 담겨 있을 테고요. 지금 내 상황이 이렇다고 굳이 설명하지 않아도 대화라는 걸 나누다 보면 티가 날 수밖에 없는 거 아닐까요? 그렇게 서로를 알아가기도 하고요. 안부를 묻고 인사를 나누고 언제나처럼 말 걸어주고 계신가요? 2월 20일 오늘과 내일 사이, 여기는 푸른밤입니다. Walk through the city like stupid people do. A million faces, but all I'm seeing is you. I'm stopping strangers and telling them your name, convincing haters one day they'll feel the same. We're common people in love. It's supernatural, it's just a force from above. Some call me crazy, some try to make me shut up. If I am crazy, that's what you made me. I said you're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. Yeah, it's true. All I do is wanna talk about you. Walk through the jungle, that used to be my town. Everything's different, you've turned it upside down. It happened to me, totally unprepared, just the beginning. But I'm not even scared, cause living like this is risking all that I know. And if it kills me, that's the way I want to go. So pull me under and put me under your spell. Rather be crazy than normal people. I said you're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. Yeah, it's true. All I do is wanna talk about you. You're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. Yeah, it's true. All I do is wanna talk about you. I wanna talk about you. I wanna talk about you. You're the only one I wanna talk about. All I do is wanna talk about you. Walk through the city like normal people do, but all I'm seeing is you. I said you're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. Yeah, it's true. All I do is wanna talk about you. You're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. I said you're the only one I wanna talk about. Yeah, it's true. All I do is wanna talk about you. I wanna talk about you. I wanna talk about you. You're the only one I wanna talk about. All I do is wanna talk about you. 2월 20일 월요일 첫 곡으로 들으신 곡은 미카의 Talk About You 였습니다. 미카 노래는 진짜 엄청 발랄하지 않아요? 이 사람은 어떻게 자랐을까요?
어쩜 이렇게 밝을까요? 궁금해져요. 이 사람은 어떤 생각을 갖고 있는 사람이 이게 이렇게나 발랄하고 밝고 행복한 기움을 막 뿜고 있는지 그런 것들을 생각하게 되는 신기한 그런 아티스트인 것 같습니다. 1023님, 제 친구 중에 탐구하기를 좋아하는 애가 있는데 그 친구가 제 기분을 잘 알더라고요. 잘 맞춘다고 해야 할까요? 제 말에 귀를 기울인다는 의미겠죠? 라고 보내주셨습니다. 탐구하기를 좋아하는 친구, 그러다 보니까 좀 친한 이들의 어떤 이야기들이랑 감정 상태 이런 것들도 조금은 집중해서 탐구하듯이 알아가는 그런 친구가 아닐까라는 생각도 듭니다. 5763님, 제가 본 쫑디는 요즘 기질이라는 단어를 자주 쓰던데 뭘까요? 라고 보내주셨습니다. 기질이요. 이게 타고난 성품이라든지 성향, 성질 뭐 이런 것에 대한 생각들 뭐 이런 것들을 좀 최근에 많이 했어서 이제 사람이 태어나서 갖고 있는 성격 이런 것들이 이제 부모님에게 절반 정도 받고 남은 절반에서 이제 유아기 때 형성이 되기도 하고 뭐 10대, 20대, 30대 뭐 이런 부분들 좀 나눠서 형성을 한다라는 이야기를 얼마 전에 좀 들었었는데 그런 성격을 이제 형성하는 여러 가지 요소들 뭐 그런 것들 표현할 때 기질이라는 단어를 제가 좀 쓰더라고요. 예, 제가 요즘에 그런 생각을 좀 많이 했어요. 내가 타고난 성격이랑 기질은 대체 무엇이기에 내가 이렇게 살고 있을까? 뭐 잘 산다 못 산다의 얘기가 아니라 내가 이렇게 살아온 이유는 뭘까? 내가 이런 생각을 하는 이유는 뭘까에 대한 생각을 좀 하다 보니까 되게 원초적인 생각들인 거죠. 결국에는 이제 뿌리를 찾아가는 것들인데 그래서 기질이라는 단어에 조금은 꽂혀 있었던 것 같아요. 기질 막 최근에 제가 좀 많이 마음에 두고 있는 단어들 이런 것들인 것 같습니다. 자, 월요일이죠. 두 남자와 함께하는 주제 선곡 코너 맨투맨 싱어송라이터 임원일 씨 그리고 빌리 어쿠스티 씨 두 분과 함께합니다. 방송 중에 참여 원하시는 분들은요. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자 100원이 추가되는 샵 8000번으로 사연 보내주시고요. 무료인 미니 어플로도 참여 가능합니다. 문화 선물 소개해드리겠습니다. 밴드 라이프 앤 타임의 콘서트 차트 더 쇼에 초대합니다. 3월 5일 일요일 오후 6시 장소는 신한카드 판스퀘어 라이브 홀입니다. 그리고 태희, 현준이, 성지로 등이 출연하는 뮤지컬 목깨나루 아가씨에 초대합니다. 3월 17일부터 19일까지 국립극장 해오름 극장에서 공연되는데요. 티켓 원하시는 분들은 이름 꼭 적으셔서 문자로 신청해 주십시오. 푸른밤에서 드리는 선물 소개해드리겠습니다. 내일도 빛나는 마스크 제이준에서 마스크팩 드려요. 푸른밤은 부영주택, 해커스 공무원, 유록스, 라프리모 분양 공동, 퓨어그린과 함께합니다. 종현입니다. 오늘 너에게 제가 오늘 가져온 노래는요 신곡입니다. 예전에 푸른밤에도 출연하신 적이 있었던 분인데요. 치즈의 노래를 가져왔습니다. 원래 치즈의 멤버는 달총씨, 구름씨 이렇게 두 분이셨는데 이제는 달총씨 혼자 치즈로서 활동을 하고 계시고 최근에 발매가 된 곡인데 상당히 좋은 성적을 유지하고 있더라고요. 개인적으로도 상당히 좋아하는 목소리이고 멤버의 어떤 변화가 있어서 그런지 음악적인 색깔도 조금은 변화가 있는데 그 색깔도 상당히 매력적이고 이
좋아해라는 곡에서 느껴지는 달총씨의 목소리가 좀 독보적이라는 생각이 들더라고요. 그래서 오늘 같이 들어볼까 해서 가져왔습니다. 치즈의 노래 좋아해 듣고 오겠습니다. 문득 생각났어 너의 그 웃음이 익숙했던 너의 그 향기가 언제부터인지 낯설게 느껴져 마음이 붕 뜨네. 문득 생각이 났어 널 처음 봤을 때 날 보던 네 눈빛에 움직일 수 없었던 순간이 왜였는지 이제 알겠어. 한동안 잠 못 들었어. 머릿속 너가 들어앉아 있는 그 자리가 어색해서 널 보고 싶단 말이 나와 널 사랑하고 있지. 나늘가 눈을 마주치면 터질 듯한 마음 내겐 들키고 싶진 않은데 널 좋아한단 말이 나와 널 사랑하고 있지. 나늘가 눈을 마주치고 하고 싶었던 말 내게 언제쯤 전할 수 있을까. 문득 생각이 났어 널 처음 봤을 때 날 보던 네 눈빛에 움직일 수 없었던 순간이 왜였는지 이제 알겠어. 한동안 잠 못 들었어. 머릿속 너가 들어앉아 있는 그 자리가 어색해서 널 보고 싶단 말이 나와 널 사랑하고 있지. 나늘가 눈을 마주치면 터질 듯한 마음 내겐 들키고 싶진 않은데 널 좋아한단 말이 나와 널 사랑하고 있지. 나늘가 눈을 마주치고 하고 싶었던 말 내게 언제쯤 전할 수 있을까. 네, 치즈의 노래 듣고 왔습니다. 좋아해. 4621님, 달총씨 목소리는 달콤하면서도 조금 쓰고 행복하면서도 슬퍼요. 그래서 더 매력적인 것 같아요. 라고 보내주셨습니다. 그래요, 이게 되게 반대 감정들이 공존하는 듯한 뉘앙스를 풍겨서 더 매력적으로 끌리는, 더 신비하게 들리는 목소리인 것 같습니다. 한지윤님, 치즈 노래는 따뜻한 햇살 아래에서 듣기에 좋은 노래인 것 같아요. 여유를 느끼면서 커피 한 잔과 함께요. 라고 보내주셨습니다. 이 곡 같은 경우에는 또 편곡 자체가 그렇게 많은 악기가 들어온 게 아니라 피아노 중심적으로 되어 있고 뒤에 이제 현편곡들 들어오면서 좀 풍성하게 채워주기는 하지만 목소리가 가장 중요한 재료인 것 같아요. 이 곡에. 그래서 너무너무 달총 씨에게 잘 맞는 가사와 멜로디가 나온 건 아닌가라는 생각도 듭니다. 6458님,
쫑디 일요일에 출발 비디오 여행 나온 거 봤어요. 왠지 너의 이름은 추천해줄 것 같았는데 정말이었습니다. 쫑디는 영화 설명도 라디오처럼 조곤조곤 잘하던데요. 이제 너의 이름은을 떠올리면 쫑디 얼굴이 같이 생각이 날 것 같아요. 라고 보내주셨습니다. 제가 참 이 얘기를 많이 했죠. 예, 이 영화에 대한 얘기를. 제가 최근에 봤던 영화 중에 가장 좀 인상 깊은 영화기도 했고 좀 개인적인 경험 때문인지 저한테는 되게 여러모로 제가 빗대어 생각해 볼 수 있는 여러 가지 상황들이 또 있었기 때문에 그러다 보니까 좀 마음에 많이 남았던 것 같아요. 어떤 작품이라는 건 항상 뭐 영화뿐만이 아니라 사람에게 좀 노출이 되었을 때 그 사람의 삶의 어떠한 좀 역사들에 빗대어서 재해석되는 경우들이 많잖아요. 그러다 보니까 이 영화 같은 경우에는 저에게 있어서 좀 큰 메시지를 다시 돌려줬었던 그런 영화였습니다. 좋았어요. 그래서 몇 번 더 볼 수도 있어요. 살면서 되게 많이 보겠죠. 예. 이제 제가 좋아하는 영화들이 꽤 많이 있는데 애니메이션 영화들 그리고 뭐 TV 시리즈들도 있고요. 뭐 그 안에 쏙 들어가서 예. 최근에 참 많이 생각을 하고 빠져 있는 그런 작품입니다. 강민호님. 내일 고등학교 적응 기간이라고 해서 학교에 갑니다. 제가 외국에서 온 지 이제 1년 됐는데 내일 중학교 전체 과정을 진단 평가 본다고 하는데 걱정입니다. 저는 중3 1년 딱 공부했는데 떨려요. 시험은 왜 늘 이렇게 떨릴까요? 와, 라고 보내주셨습니다. 외국에서 온 지 이제 1년 되셨다고요? 좀 적응하시기에도 정신이 없고 바쁘고 그러셨을 텐데 그래요. 예, 진단평가 시험 너무 긴장하지 마시고 잘 보시길 바라겠고요. 적응도 잘 하셔서 좋은 친구들, 좋은 배움 많이 얻으시길 바라겠습니다. 김현주님, 쫑디, 저 부모님이랑 통금 문제로 싸웠어요. 이제 20인데 건전하게 노는데 통금이 10시인 건 너무하지 않아요? 쫑디도 나중에 부모가 된다면 딸한테 엄격해질 것 같나요? 라고 보내주셨습니다. 글쎄 딸이라고 엄격해질 것 같지는 않고요. 저의 가족이라면 어느 정도의 룰을 만들 것 같아요. 서로의 예의상의 룰. 근데 그거는 뭐 물론 대화를 통해서 만들어 나가야 되는 부분이겠지만 20이 되면 사실 이제 법적 성인이 되면서 되게 내가 원하는 것들을 조금 더 하고 싶고 나의 공간을 조금 더 차지하고 싶고 나의 시간을 좀 더 갖고 싶은 마음이 당연히 들죠. 현주 씨 마음도 분명히 이해가 갑니다만 사실 부모님이라고 해서 사람이 아닌 게 또 아니잖아요. 그러다 보니까 사람이 한순간에 변할 수 없다 보니까 어느 정도 나의 가족에 대한 걱정, 좀 우려 이런 것들이 뭉치고 뭉쳐서 이래저래 표현이 되다 보니까 이렇게 부딪힘도 있는 것 같습니다. 건전하게 논다 라고도 얘기를 하셨는데 예, 그쵸. 그렇게 놀길 바라시겠죠. 부모님께서도. 근데 이게 또 사실 눈앞에 안 보이면 불안하고 걱정되는 게 당연한 거라서 통금 10시 글쎄요. 저는 사실 숙소생활 하면서 좀 집에서 나와 살다 보니까 저는 학창시절 남들 학창시절의 나이로 볼 수 있는 18, 19 이때 저는 이제 연습실을 다녔었으니까 검정고시 준비를 하면서 그때도 저는 집에 들어오면 거의 11시쯤이었던 것 같아요. 11시 좀 넘었던 것 같아요. 놀다가 들어온 건 아니었고요. 연습실에서 이제 가장 막바지에 나와서 이제 집에 도착하면 그쯤이었는데 사실 그것도 어머니는 많이 걱정을 하셨었거든요. 너무 늦은 시간에 이제 좀 해도 많이 졌고 그런데 이제 어린 아이가 그렇게 다니니까 걱정이 된다라고 얘기를 하셨어서 연습 시간 좀 땡겼었던 적도 있었는데 조금 일찍 가고 조금 일찍 나오는 걸로. 근데 사람 욕심이라는 게 연습실에 좀 더 있고 싶고 차라리 조금 더 이 시간을 어차피 들어가도 바로 자지도 않을 텐데 하면서 조금씩 엄마랑 얘기를 하면서 타협을 봤었습니다. 예. 그래서 저는 결국에는 이제 집에 돌아올 때 연습실에서 나오자마자 뭐 연락을 바로 한다든지 이제 식사 시간대마다 연락을 한다든지 하는 식으로 어머니와 타협을 봤었는데 현주 씨도 이런 어떤 중간에 이제 연락 체계 같은 것들을 만드셔서 다시 한번 이야기를 나눠보시면 어느 정도 딜이 되지 않을까 싶습니다. 내가 원하는 게 10이라면 처음에 15를 불러야 돼요. 원래
15를 부르고 상대방이 깎을 때 중간 이제 타협점을 조금씩 찾으면서 결국엔 10을 얻어내는 그런 어떤 좀 딜의 기술들도 조금씩 익혀나가시길 바라겠습니다. 6726님, 안녕하세요 쫑디. 지금 친구들과 20살 기념 여행을 왔습니다. 하루 종일 실컷 놀다가 지쳐서 푸른밤을 듣고 있는데 숙소 근처에 아무것도 없어서 막상 하고 놀 게 없네요. 제주도예요. 바람이 많이 붑니다. 쫑디는 20대 초반에 친구들과 여행해 본 적 있어요? 라고 보내주셨습니다. 글쎄 지금 딱히 기억나는 건 없는 것 같아요. 제 친구들은 이제 다 함께 이제 펜션 같은 데 가서 사진 찍어서 저에게 보내줬던 적은 있는데 그 친구들과 함께 하기에는 제가 좀 바쁘고 그랬었어가지고 아쉬웠던 기억은 있는데요. 재밌는 추억들 많이 만드시고 사진도 많이 찍어 두셔서 나중에 또 돌아봤을 때 혹은 시간이 흘러서 다시 한번 찾았을 때 와 진짜 이때 이랬었지 이렇게 좀 재밌게 추억하실 수 있는 기억들 많이 만드십시오. 노래 한 곡 듣겠습니다. 방탄소년단의 봄날 듣고 오겠습니다. 보고 싶다 이렇게 말하니까 더 보고 싶다 너의 사진을 보고 있어도 보고 싶다 너무 약속한 시간 나는 우리 겁니다 이제 얼굴 한번 보는 것조차 힘들어진 우리가 저기 온통 겨울뿐이야 8월에도 겨울이 와 마음은 시간에 달려가네 홀로 남은 설국 열차 네 손잡고 지구 반대편까지 가 겨울을 끝내봐 그리움들이 얼마나 눈치를 내려야 그 봄날이 올까 허공을 떠드는 작은 먼지처럼 날리는 눈이 나라면 조금 더 빨리 내게 닿을 수 있을 텐데 난 꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 얼마나 기다려야 또 몇 밤을 더 세워야 널 보게 될까 날 보게 될까 만나게 될까 숨겨올 끝을 지나 다시 봄날이 올 때까지 꽃이 올 때까지 그곳에 좀 더 네가 변한 건지 아니면 내가 변한 건지 이 순간 흐르는 시간조차 미워 우리가 변한 거지 뭐 모두가 그런 거지 뭐 그래 네가 넌 떠났지만 단 하루도 널 잊은 적이 없었지 나 솔직히 보고 싶은데 이만 너를 지울게 그게 널 원망하기보단 덜 아프니까 이날 풀어내본다 연기처럼 하얀 연기처럼 말로는 지운다 해도 사실 난 아직 날 보내지 못하는데 난 꽃이 떨어져요 또 조금씩 멀어져요 보고 싶다 얼마나 기다려라 또
FM for you. 어두운 건 싫어. 근데 밤은 좋아. 스치듯 잡아준 네 손 같아. 오늘도 잠이 안 와. 날 기다려줘. 날 생각해줘. 같이 있어줘. 매일 밤 이렇게 여기서 푸른밤. 당신은 컴플렉스가 있습니까? 이 질문에 98%의 응답자가 그렇다라고 대답을 했다는데요. 외면과 내면 사이 그 어딘가에 스스로 부족하다고 느끼는 부분이 한 곳쯤은 누구나 있다는 의미겠죠. 그렇다면 여러분은 어느 것에 무엇에 컴플렉스를 느끼시나요? 푸른밤 주제 선곡쇼 맨투맨 임원일 씨 그리고 빌리 어쿠스티 씨 두 분과 함께합니다. 두 남자와 함께하는 두 남자가 매주 주제에 맞춰서 노래 두 곡을 골라오는 코너 맨투맨. 남이 나를 사랑해주는 것 이상으로 나 스스로를 사랑할 것 같은 두 남자입니다. 임원일 씨 그리고 빌리 어쿠스티 씨 어서 오세요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 그래요. 예, 일단 오프닝을 콤플렉스로 시작을 했고요. 그리고 또 이제 빌리 어쿠스티 씨는 마치 자기 자리인 양 저기에 그대로 또 앉아 계시네요. 제 자리 같아요. 편하시죠? 너무 익숙해요 이제. 예, 너무 익숙하네. 올해 한 반 정도는 저와 함께 하지 않았나라는 생각이 들어요. 그러게요. 그것도 무리가 아닙니다. 네. 그러니까요. 정말 네. 예, 일리가 있는 이야기예요. 3인 체제로 가는 건가 싶어요. 이렇게 3파전으로 가는 걸 수도 있고. 자, 어쨌든 오프닝에서 콤플렉스 대한 이야기를 했어요. 네. 두 분 어떠세요? 콤플렉스 있으신지? 뭐 물론 있을 수 있겠죠. 덩어리인 것 같아요. 네, 뭐 어느 한 부분은 부족하다고 느끼는 부분이 있겠죠라는 네네네. 오프닝이 있었는데 저는 네. 부족하지 않은 부분이 있나라는 생각이 들 정도로. 맞아요. 겸손하신 거 아닌가요? 아니에요, 진짜로. 저거 또 콤플렉스다. 저거 지금 피해 의식. 지금 빌리 어쿠스티 씨가 지금 임원일 씨한테 피해 의식 가졌어요. 제일 싫은 게 뭔지 알아요? 나보다 잘난 사람이 겸손한 거. 겸손한 척했어. 겸손한 척했어. 피해 의식 보인다. 피해 의식. 콤플렉스. 자, 그래요. 예, 남의 말을 곧이곧대로 못 받아들이는 것. 이것도 어찌 보면은 콤플렉스의 그렇죠. 일종이라고 볼 수 있습니다. 예, 빌리 어쿠스티 씨. 저는 어릴 적에 좀 지금은 많이 극복했는데 네. 착한 아이 컴플렉스가 그런 거 있죠. 그런 거 있죠. 좀 이제 항상 칭찬을 받아야 할 것 같고. 네, 겸손해라 양보해라 이런 얘기를 굉장히 많이 들었기 때문에 네. 저는 착하다라는 얘기를 들었을 때가 가장 좋았고 그러다 보니까 자연스럽게 좀 제 자신이 좀 사라지는 느낌이 많이 들더라고요. 그리고 친구들과 있을 때 예. 정말 친구들은 정말 살갑고 재밌어야 되는데 자꾸 친구가 배려하고 양보하고 맞아. 얼마나 되게 좀 재수가 없잖아요. 주변에도 그런 친구가 있잖아요, 심지어. 그래서 그러면 차라리 재밌는 친구가 되고 싶고 같이 좀 편한 친구가 되고 싶다. 네네네. 그래서 나중에 좀 그렇게 좀 극복을 했던 것 같아요. 변화가 있었나요? 네, 지금은 정말 많이 나빠졌죠. 임원일 씨가 보조할 수 있나요? 아니 농담입니다. 예, 그렇군요. 천사예요, 천사. 네. 약간 고집도 좀 생겼고 예. 좀 제 자기 주장도 좀 생긴 것 같아요. 우유부단함 같은 것들이 많이 생겨버리잖아요. 그런 그렇죠. 남에게 어떤 착한 이미지를 심어주고 싶다라는 강박에 사로잡히면 좀 미움받을 자신이 없는 예. 적을 만들고 싶지 않아 하는 어떤 본능인 것 같아요. 맞아요. 그러다 보면은 조금 제가 딱 그랬던 우유부단해지고. 것 같아요. 그걸 좀 지금은 이겨내셨고. 네, 지금은 어떻게 보면 이런 생각도 했는데 내가 모든 사람을 다 충족시킬 수는 없다. 모든 사람에게 다 인정받고 모든 사람들과 함께 할 수 있는 건 사실상 어렵다. 그래서 나와 함께 할 수 있는 사람들, 나를 좋아해 주는 사람들과 행복한 시간을 보내도 그것만으로도 시간이 모자랄 것 같다. 그게 좋아요. 그게 좋아요. 네, 약간 그런 생각이 좀 들어요. 명언집 하나 지금 펼친 것 같은데요. 나와 함께할 사람들과 약간 준비한 것 같은데 행복한 것만으로도 시간이 부족하다. 인생은 짧다. 뭐 이런 명언집. 예. 저는 여러분보다 시간이 좀 더 많았기 때문에 저는 두 주를 준비하거든요. 예, 그렇군요. 때문에 또 피해의식 보인다. 뭐라고 했다고 막 여러분들 두 분보다 제가 시간이 많았어요. 막
이러면서 피해의식. 피해의식을 똘똘 뭉친 빌리 어쿠스틱 씨. 어제 어제 저는 연락 받아서 오늘 네네네. 오게 됐는데 어제 연락을 받았다. 네, 어제 연락 받아서 네네네. 제가 오늘 스케줄이 없어서 이렇게 편하게 나올 수 있다는 것 자체도 되게 피해의식이 어제 연락했는데 오늘 나왔다라는 것에 대해서. 예. 근데 뭐 사람이라는 게 또 더군다나 이제 또 가수라는 직업 자체가 항상 그렇잖아요. 네. 일이 있다가도 없고 없다가도 있고 그런 게 또 가수인 것 같습니다. 그렇죠. 예, 그렇습니다. 되게 너무 거기에 피해의식 갖지 마세요. 빌리 어쿠스틱 힘내요. 화이팅. 오늘은 약간 이런 컨셉으로. 오늘은이 아니라 항상 그런 컨셉이 아니었나요? 항상 그랬나? 그랬나요? 오늘 조금 더 이제 그쪽으로 가신 것 같습니다. 예, 이거 콤플렉스라는 주제가 있다 보니까 또 이제 장난스럽게 이렇게 진행을 하고 있다는 점, 원래는 저런 분이 아니라는 점 우리 가족분들 알아주시기. 5081님, 그거 아세요? 임원일 씨, 빌리 어쿠스틱 씨. 연관 검색어에 서로의 이름이 있다는 거 두 분의 우정을 응원합니다라고 보내주셨습니다. 그렇군요. 저도 몰랐어요. 찾아봐야겠네요. 예, 푸른밤과도 연관이 있을 수 있을 것 같고요. 그러게요. 또 두 분의 음악을 좋아하는 분들이 어찌 보면 좀 공통된 분모가 될 수 있다. 그런 거로도 찾아볼 수 있겠네요. 준섭 씨가 좀 되게 오랜만에 이렇게 동갑내기 뮤지션을 새로 알게 된 것 같아요. 그래서 그렇군요. 너무 좋고 예. 최근에 그래서 지난번 이제 방송 마치고 좀 뭔가 이렇게 자리를 좀 만들어 볼까 하고 그랬는데 그때 몸이 하필 아파가지고 빌리 씨가 그래서 좀 아직 깊이 들어가지 못하고 있어요. 그렇군요. 서로 이제 뭐랄까 신경전. 어떻게 오늘 탐색전. 끝나고 어떻게 오늘 끝나고 괜찮죠? 오늘 지금 시간이 푸른밤 2시에 끝났는데 와 그때 역시 남자들이네요. 예, 저희한테는 활동을 시작할 그렇죠. 가장 감성적인 시간. 저도 오늘 집에서 푹 쉬다 왔거든요. 그렇군요. 알겠습니다. 재밌는 시간 보내시길. 자, 그러면 이건 좀 어떠세요? 콤플렉스에 대한 얘기를 했잖아요. 반대되게 내가 되게 멋있어 보일 때. 이거 할 때 진짜 좀 멋있다. 이거 할 때 내 스스로가 날 인정할 수 있다. 이런 것들. 아침에 일어나서 이제 화장실 가서 잠이 아직 덜 깼을 때 이렇게 눈을 반쯤 이렇게 딱 머리가 절묘하게 자고 일어나는데 마치 세팅된 것처럼. 잡지 느낌. 불도 이렇게 자연광이 들어와서 그럴 때 약간 아직 잠이 덜 깨서 그런지 지금 뭔가 괜찮은 거 지금 좀 느낌 있는데 수염도 이렇게 살짝 자라서 뭐 약간 야성미도 느껴져요. 살짝 피폐한 아티스트 느낌. 그러니까 약간 원래 평소에는 저도 좀 뭔가 이렇게 단정하고 그렇게 해야 될 것 같은 느낌이 있는데 그때만큼은 뭔가 굉장히 내추럴한. 근데 이제 창작의 고통과 이제 그게 전혀 아니었다. 창작의 고통과 씨름했었던 나의 모습 이런 것들이 거울에 비치는 것 같고. 포인트는 잠이 덜 깼다. 자다 깬 것뿐인데. 그렇죠. 그런 것들이 보일 때. 빌리 씨는요? 저는 이제 이사를 가서 그 작업 환경을 할 때 딱 창밖이 보일 수 있게 그냥 피아노나 기타를 다 창가 쪽에 갖다 놓거든요. 원래 창밖을 보기 위해서 그렇게 해놓은 건데 가끔 창에 비친 내 모습이 보여요. 연주를 하는 나의 모습, 노래를 부르는 나의 모습. 네, 그게 또 약간 선명하지 않잖아요. 거울을 볼 때랑 다르게 또 다른 느낌이죠. 약간 저렇게 비칠 때를 보면은 그냥 눈빛도 약간 아련하게 보이고. 그때 좀 괜찮은가? 대부분 이렇게 거울 혹은 나 혼자만의 공간에서 나를 다시 한번 바라봤을 때 그때네요. 그렇죠. 빌리 씨는 좀 그럴 때 음악을 하는 즐기는 음악에 열을 쏟는 나의 모습을 봤을 때 그나마 그때가 제가 일하고 있을 때니까 그때가 좀 나은 것 같아요. 자존감도 높아지고. 빌리 씨가 얘기할 때 저를 계속 보면서 얘기를 긍정의 눈빛을 제가 달라은 일부러 반응을 전혀 안 했더니 그게 굉장히 부끄러워하네요. 넌 안 그래. 이런 식으로. 눈빛 원래 이런 얘기하면서 항상 그렇잖아요. 눈빛으로 어서 긍정해줘, 리액션해줘라는. 그렇다 말해. 빌리 씨는 항상 좀 그런 뭐랄까 강아지 같은 눈빛이 있습니다. 아련해요. 또 그게 또 매력이에요. 맞아요. 자, 그래요. 그리고 콤플렉스에 대한 이야기를 오늘 함께 나눌 텐데 어디로 보내주시면 되는지 임원일 씨가 소개해 주시죠. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는 100원이 추가되는 샵 8000번으로 사연 보내주시면 되고요. 무료인 미니 어플로도 참여 가능합니다. 네, 그러면 노래를 듣고 와서 이야기를 더 나눌까요? 토이와 조트리오가 함께한 콤플렉스 듣고 오도록 하겠습니다.
토이와 조트리오가 함께한 콤플렉스 듣고 왔습니다. 5736님. 저는 목소리가 작은 게 콤플렉스예요. 노래 들을 때 볼륨을 높일 수 있잖아요. 그것처럼 목소리에도 볼륨 키가 있었으면 좋겠어요. 라고 보내주셨습니다. 공감합니다. 이런 부분들. 빌리 씨는 공감하신다고도 얘기를 하셨네요. 식당에서 이모를 불러도 이모가 안 오세요. 저런. 이거 그럼 버튼 있는 데를 주로 가셔야겠네요. 버튼이요? 네. 누르면 띵동. 띵동 해야지. 예. 근데 오늘도 동생들이랑 밥을 먹었는데 네. 한참 막 손을 들고 서 있어야 점원분들이 오시고. 그렇군요. 그러더라고요. 뭐 어렸을 때부터 좀 이렇게 조곤조곤 얘기하시는 게 습관이 되셔서. 네. 한참 목소리가 변하는 변성기. 그때 부모님이 목소리 한번 망가지면 계속 가니까 네네. 조심하라고 그래서 변성기도 되게 조심히 보냈거든요. 조심스럽게. 네, 그러다 보니까 좀 조용한 목소리가 된 것 같아요. 이모니 씨는 좀 어떠세요? 저는 그냥 적당한 것 같아요. 네, 뭐 아주 크지도 않고 예. 그렇다고 아주 작은 것 같지도 않고요. 네. 근데 뭐 식당에서 이렇게 아주머니를 부르고 하는 거는 목소리가 작아서이기도 한데 약간 자신감이 좀. 또 피해식. 정말 피해식. 지금 피해식 얘기 나오지도 않았는데. 그럴 수 있지 않을까 하는 생각이. 지금 피해식 나오지도 않았는데 지금 피해식 보이고 계세요. 피해식을 하고 하겠지. 아니에요. 빌리 오크스티 씨. 빌리 씨야. 오늘 컨셉 제대로인데요. 편하네요. 그럼 뭐든지. 다 피해식이겠다. 살짝 무서워지려고 그러세요. 저는 개인적으로. 네. 이런 거 있잖아요. 버스벨 못 누르는 거. 그러니까 저도 그런 거. 비슷한 거. 네. 버스벨이라든지 엘리베이터. 갑자기 주목되는 상황. 늦게 탔는데 버튼 누르려면 좀 주변 사람들한테 이렇게 좀 잠시만요 이렇게 맞아요, 얘기를 해야 맞아요. 돼서 버튼을 눌러야 되는 상황일 때 버튼을 못 누르고 내가 갈층을 못 가고 올라가 버려서 비상계단으로 내려가 본 적 맞아요. 없으세요? 저 있거든요. 비상계단으로 내려가 보신 적까지는 없으시죠? 그런 정도까지는 없네요, 저는. 다시 누르면. 나만 있어? 피해의식. 나만 있어요? 그런 거? 진짜 두 분 있으시면서 얘기 안 하시네. 방송이라도. 오늘 약간 서로 리액션 안 하는 어떤 컨셉인데. 버스벨도 비슷한 느낌인 것 같아요. 그건 진짜 공감해요. 네. 이런 것들도 사실 누군가 누르겠지. 이런 생각하면서 되게 맞아요. 막바지에 이르러서 겨우겨우 누르고 얼굴 맞아요. 시빨개져서 내려오는. 맞아요. 예, 저도 그런 적이 있었습니다. 어렸을 때. 이런 건 좀 슬슬 뭐 경험을 하면서 이겨나가는 부분들이 있죠. 그렇죠. 예. 다음 사연이요. 네, 이현지님께서 보내주셨습니다. 전 손이 컴플렉스인 것 같아요. 손톱을 물어뜯는 버릇이 있는데 어떤 방법을 동원해도 잘 안 고쳐지더라고요. 혹시 추천해줄 방법이 있으신가요? 손톱을 물어뜯는 버릇. 이거는 진짜 옆에서 한 명이 되게 계속해서 뭐랄까요. 코치를 해줘야 되는. 예, 코치를 해주면 되게 좋은 방법이던데. 제 주변에 그런 분이 계셨거든요. 그래요? 제가 그럴 때마다 엄지 손톱만 되게 물어뜯는 분이었어요. 그래서 제가 엄지 손톱을 잡았어요. 엄지 손을 이렇게 손으로 잡아서 못 물어뜯게 하지 마. 하지 마 이거 하지 마 하면서 엄지 손가락을 이렇게 꽉 잡고 있었어요. 그러면 답답하잖아요. 그 친구도 안 할 테니까 놓으라고 하지 마. 놔주고. 제가 그리고 되게 이 낌새를 잘 차려요. 그러니까 뭔가 잡을 것 같다. 이 손톱을 물어뜯는 분들은 대부분 물어뜯기 전에 어떠한 증상이 있어요. 그래요? 어떠한 행동, 낌새를 보인 다음에 손톱을 물어뜯으시거든요. 그러면 탁 저는 알아서 하기 전에 손을 잡아요. 걸리는 거죠. 그러면 이제 그 친구는 저랑 있을 때 제가 그 친구가 뭐 어떤 낌새를 보이면 눈빛만 탁 줘도 그 친구가 이제 아닌데 안 할 건데? 안 깨물 건데? 언제도 안 깨물 건데? 이런 식으로 해서 제 친구가 고쳐진 적이 있거든요. 좋은 방법이네요. 예. 뭐 옆에서 한 명 이렇게 딱 달라붙어서 도움을 주면 가까이 있는 친구들에게 얘기하는 것도 사실 방법이 될 수 있어요. 아예 그냥 장갑 같은 걸 좀 자주 끼고 다. 골무. 여름에도. 골무. 엄지에만 골무. 명사수 마냥. 명사수 마냥. 내가 명사수다. 딱 그런 느낌으로. 아니면은 네일 아트를 조금 과하게라도 한번 약간 막 큐빅 같은 거. 예. 얼음 궁전 세워요. 네. 엄지에다. 해가지고 답답해서 다 뜯어버릴지도 모르지만 어쨌든 그렇게 좀 의식하게 나에게 도움을 줄 수 있는 무언가 장치를 하면
신정원님께서 네. 요즘엔 손톱 물어뜯기 방지용으로 나오는 투명 네일도 있어요. 아이고. 인체 무해하게 만든 제품인데 입에 닿으면 엄청 쓴맛이 나더라고요. 제 동생도 그렇게 고쳤답니다. 아, 이거 마치 그거 같네요. 이제 어떤 괜찮은데요, 이거. 예, 네. 어떤 훈육법 같네요. 그렇죠. 스스로를 네. 훈육하는 거네요. 엄청 쓴맛이 나는데 인체 무해하다. 약간 뭘까요? 솔깃하네요. 죽을 정도는 아니다. 약간 이런 느낌인데요. 뭐, 예, 어쨌든 이런 뭐 자극을 통해서 괜찮을 것 나를 같아요. 고칠 수 있다라는 거. 자의라면은 또 이런 부분 방법도 또 좋을 수 있겠죠. 강효진님, 콤플렉스 피의식 갖지 마시고 빌리 씨가 읽으시면 돼요. 네, 알겠습니다. 강효진님께서 보내주셨습니다. 전 영어 컴플렉스요. 난 잘 못해라는 생각이 있어서 그런지 누가 영어로 말을 걸거나 영어 관련 질문이 오면 얼음이 됩니다. 세상에서 소리가 사라져요. 무슨 마음인지 알아요. 저도 그렇거든요. 사실 맞아. 영어에 관련해서 사실 자신감을 갖고 계신 분이 얼마나 되겠습니까? 정말 열이면은 사실 영어 이제 원어민 분들 만나면 이게 약간 우리가 영어 할 때 뭔가 누군가 나를 평가하고 있다라는 생각이 무의식적으로 이렇게 좀 있어서 그런 것 같아요. 근데 그렇죠. 가끔 보면 영어를 정말 못하는데도 네네. 그냥 단어 하나 몇 개 가지고 그냥 자신감으로 이렇게 몰아붙이는 분들이 결국에 보면은 금방 더 빨리 배우고 그러기도 하고 더 소통도 많이. 잘 되고 그렇죠. 예. 그렇게 되더라고요. 어쨌든 언어라는 거는 나의 생각을 전달하는 거다 보니까 그쵸. 어느 정도 나의 의지가 담겨 있어야 되는 것 같아요. 그러다 보니까 자신감 있는 말투라든지 뭐 문장이 허술하더라도 그런 것들이 조금은 더 중요한 것 같다는 생각도 해봅니다. 맞아요. 예를 들어서 외국분이 저희한테 와서 그냥 잘 못하는 한국말을 건네면서 우리랑 소통하기를 원한다면 우리는 되게 고맙게 생각하잖아요. 네. 근데 그렇죠. 우리는 잘 못하는 영어지만 외국인한테 다가가기 되게 약간 내가 영어를 잘하지 못해서 이상하게 보일까? 저들한테 피해를 주는 거다라고 생각을 하는 것 같아요. 그것도 피해의식이네요. 그렇네요. 저런요. 저런. 예, 그래요. 뭐 이런 것들 많은 분들이 갖고 있지만 또 극복하신 분들도 많이 계시니까. 그렇죠. 네. 자, 그래요. 이제 추천곡을 한 곡 들어볼까 하는데요. 필리 씨가. 네, 컴플렉스에 대해서 조금 생각을 해봤는데 저는 전에 말씀드렸듯이 책 하나의 컴플렉스라든지 제 주장을 똑바로 정말 명확하게 얘기할 수 없는 그런 컴플렉스가 어릴 적부터 좀 있었던 것 같아요. 그렇다 보니까 뭔가 사랑에 있어서도 내가 당신을 좋아합니다 라는 표현도 제대로 못하고 고백이나 사랑을 쟁취해 본 적이 많이 없었던 것 같아요. 그래서 그런 관점으로 곡을 쓰다 보니까 정말 저다운 곡이 나온 거예요. 그래서 정말 그 고백 같지 않은 고백을 하고 조금 망설이면서 혹시 그 나의 고백이 좀 성치 않았다면 내가 어색해지고 싶지 않으니까 오늘 일을 혹시 없었던 일로 해주실 수 있냐고 하는 지경까지 가사가 쓰여진 노래인데요. 진짜 궁금해요. 궁금한데요? 이제 저의 그런 내면을 좀 잘 들여다본 노래인 것 같아서 저의 컴플렉스를 좀 담은 노래인 것 같아서 더는 빌리 어코스티의 더는 참을 수 없어요라는 노래를 준비했습니다. 네, 자 그럼 이 곡을 듣고 와서 이야기를 더 나누도록 하겠습니다. 거리를 온통 메워버린 수많은 사람들 그 속에 나만 혼자인 듯해 소복히 먼지 쌓여버린 나의 빈자리는 아무도 반기지 않는 건지 솔직하게 얘기를 해볼까 이루어질 수 없을 거라 해도 더는 참을 수가 없어요. 오랜 시간 고민해 왔었던
오늘 말해야만 할 텐데 흐르는 시간만 다 차고 있죠. 사랑한다 내게 말했죠. 이런 내가 참 바보 같네요. 무슨 말이나 내게 말해줄 순 없나요 그댄. 아닌가요 아닌가요. 무슨 생각하고 있는지 나에게만 슬쩍 보여줄 수는 없나요. 더는 바랄 것도 없네요. 이 마음만 그대 받아준다면 듣고 있나요. 내게로 올 수는 없나요 그댄. 아닌가요 아닌가요. 혹시 내가 불편했다면 오늘 일은 잊어주길 바래요. 마지막이란 그 말은 하지 말아줘 제발. 안녕이란 그 말만은 네, 빌리 어코스티의 더는 참을 수 없어요 듣고 광고까지 듣고 오셨습니다. 네. 김민주님이 아니 이 목소리에 누가 안 넘어가라고 보내주셨는데요. 안 넘어던데요? 누군지 이름을 말하면 여기서 피해의식이 이제 발현되는 겁니다. 누가 안 넘어왔냐면요 그 사람의 이름은 항상 그 사람 이름을 말하면. 다음 사연이요. 5636님께서 빌리 씨 오늘 컨셉 때문인지 노래도 눈치 보면서 부르는 것처럼 들려요. 어떡하죠? 아이, 아닙니다. 살짝 나도 그랬어요. 아이, 아닙니다. 이거 노래 가사라든지 이런 것들이 또 절절함이 있기 때문에. 저도 이제 이거를 들으니까 같이 네네. 셋이서 듣는데 혹시 이거 너무 노래가 긴가? 아니 그게 무슨 말씀이세요? 오늘따라 왜 이렇게 좀 길게 노래가 그런 또 생각이 또 드셨다. 괜찮습니다. 네, 뭐 어차피 2부는 이렇게 또 우리끼리 오선도선 얘기 나누면서 마무리하면 되고요. 저희는 이제 3부로 돌아와서 계속해서 이야기를 나누도록 하겠습니다. 오늘과 내일의 애매함 그 경계선 사이 시작과 끝이 만난 시간 작별과 만남의 인사 안녕 또 다른 안녕 매일 하지 널 보면 넌 푸른 밤을 상상하네 널 보면 넌 푸른 밤을 상상하고 들어줄래 네 듣기에 내가 속삭여줄게 마치 보석을 담은 듯 반짝빛이 나는 푸른 밤
푸른밤. 푸른밤 종윤입니다. 3부 시작했고요. 푸른밤 주제 선곡쇼 맨투맨 임원일 씨 그리고 빌리 어코스티 씨와 두 분과 함께하고 있습니다. 자, 콤플렉스에 대한 이야기를 쭉 나누고 있었잖아요. 계속해서 사연 만나볼까요? 김수지 씨께서 저는 걱정을 너무 하는 게 컴플렉스예요. 이미 지나간 상황이라 돌이킬 수 없음에도 불구하고 혼자서 계속 그 생각만 하면서 걱정 또 걱정. 정말 전 왜 이럴까요? 남겨주셨네요. 정말 많은 사람들이 공감할 수밖에 없는 것 같아요. 이제 나의 손이 닿지 않는 일이 마무리돼 버린 어떠한 것들 혹은 내가 노력을 해도 바꿀 수 없는 어떠한 되게 절대적인 것들 그쵸. 이런 것들을 우리는 걱정을 정말 많이 하잖아요. 그쵸. 물론 그런 걱정이 대비를 불러와서 그 사건을 조금은 막아주는 혹은 피해를 덜어주는 경향도 있긴 합니다만 그러지 않은 범위에 있어서는 조금은 우리가 걱정을 덜어야 일상에 조금 더 집중할 수 있지 않나라는 생각도 해봅니다. 근데 일이 지나가고 나서 보면은 항상 걱정했던 거에 한 절반이 뭐야? 한 70-80% 이상은 일어나지 않은 맞아요. 일들을 걱정한다고 하잖아요. 저도 이렇게 요즘에 공연을 계속 하고 있으니까 리허설 딱 마치고 그 공연장이 되게 작고 대기실도 굉장히 작아요. 저 혼자 한 평, 2평 정도 될까? 그 대기실이 거기 혼자 앉아 있으면서 정말 너무 수많은 생각이 계속 드는 거예요. 그렇게 공연을 진행하며 있어서 계속 공연을 하고 있고 리허설도 그렇게 다 했고 연습을 그렇게 많이 했는데도 틀리면 어떡하지? 틀리면 어떡하지? 사람들이 반응이 없으면 어떡하지? 근데 막상 하고 나면은 되게 잘 마치고 나면 괜찮은데 왜 매일 그런 걱정을 하는지 정말 모르겠어요. 사실 그런 걱정들에서 오는 어떠한 대비들 이런 것들도 분명 있지만 그렇죠. 어느 정도는 덜어줘야 되는 것도 있는 것 같습니다. 특히나 이번에 하는 공연이 혼자 하는 공연이라 네, 그러니까요. 걱정이 더 많으실 것 같아요. 너무 많아요. 책임을 다 혼자 져야 되잖아요. 그러니까요. 네. 받아줄 사람이 없어요. 그러니까. 내가 뭔가 이렇게 얘기를 던졌을 때나 뭔가 이렇게 했을 때 만약에 실수를 한다 그랬을 때 받아줄 사람이 없으니까 그냥 우주에 혼자 내버려진 기분? 그런 기분이 들어서 마음 같아서는 제가 가서 받아드리고 싶네요. 받아주세요. 정말 마음 같아서이라고 말씀하셨는데 전혀 마음이 좀 담기지 않는 듯한 마음이 없는 것 같은데 정말 이 상황에 맞춰서 그냥 말씀하신 것 같은데 그냥 받기만 하면 되잖아요. 받기만 한다. 어떻게 받는다고는 얘기는 안 했고 받기만 한다라고 하셨어요. 뭐 어디로든 이제 받기만 한다. 받아버린다고. 마음으로만 받아버린다. 받아버린다니요, 빌리 씨. 다음 사연 좀 소개해 주세요. 최은정님께서 보내주셨습니다. 저는 모르는 것에 대한 컴플렉스가 있어요. 사람들의 질문에 몰라요라고 답을 하기가 너무 부끄러워서 아는 채 한 적이 몇 번이나 있네요. 가끔 다른 사람이 제가 진짜 잘 아는 분야인 줄 알고 일을 주기도 하는데요. 그럴 때마다 셀프 꿀밤을 주고 싶어요. 이런 경우들 분명 있죠. 잘 알지 못하는데 아는 척을 해버린 경우. 저도 이렇게 되게 방송 중에 이렇게 조현 DJ랑 이제 뭐 적재 씨가 오셨을 때도 그렇고 빌리 씨도 그렇고 뭔가 그거 있잖아요 이렇게 하면서 얘기하는데 저는 모르는데도 그냥 맞아 그냥 이렇게 했던 적이 좀 있었던 것 같아요. 근데 이게 사람이라는 게 항상 그럴 어떤 타이밍이 생기는 것 같아요. 왜냐하면 이 대화의 흐름상 내가 그게 뭐야라고 물어보면 왠지 그 흐름을 끊는 것 같고 왠지 그런 생각도 들 때도 있고 누군가에게 이제 내가 이걸 잘 모르고 있다라는 걸 굳이 지금 드러내야 되나라는 생각이 들 때도 있어서 참 이걸 경험 안 한 사람은 흔치는 않을 것 같다는 생각도 들어요. 특히 음악적인 일을 하시는 분들은 또 음악이 워낙 다양하고 또 그렇죠. 그러다 보니까 음악에 대한 모든 그런 지식을 갖고 있는 게 사실 아니고 그렇죠. 어느 정도 좀 상대적인 거잖아요. 맞아요. 그래서 뭐 레슨을 할 때나 이럴 때 물어보는데 제가 모르는 분야일 때도 굉장히 많거든요. 그럴 수 있죠. 분명히 그럴 수 있습니다. 그럴 때 되게 애매했던 것 같아요. 아는 척을 해야 되는지. 그거 나도 모르겠는데. 그럴 수는 없잖아요. 내가 돈을 받고 지금 레슨 해주고 있는데. 또 이거 비슷한 일이 있어요. 뭐냐면 웃을 때. 뭔지 모르는데 다 웃으니까 그냥 나도 맞아. 그러다가 막 웃다가 왜 웃긴 거지 지금? 막 웃다가 옆에 근데 뭐야 무슨 일인데? 그 옆에 친구가 막 그냥 같이 웃고 몰라 나도 아무도 몰라. 몰라 왜 웃는데? 몰라 그냥 웃으니까 다 같이 일단 웃어봐. 그렇게 알고 보면 한 4-5명이 같이 그냥 그렇게 웃고 있었던 그럴 수도 있겠다. 경우들이 종종 있습니다. 다음 사연이요. 9910님
전 너무 덤벙거리는 게 컴플렉스예요. 오늘도 지하철에서 휴대폰 꺼내다가 주머니에 있던 쓰레기가 옆 사람 무릎으로 떨어졌지 뭐예요. 너무 창피했어요. 실수 안 하는 차분한 사람이 되고 싶어요. 아유, 이건 참 민망한데 이런 일은. 이게 상대방에게 큰 피해가 뭔가 묻었다든지 안 그랬길 바라고요, 제발. 왜냐면 맞아요. 이런 것들이 사실 내가 부주의해서 생긴 어떤 해프닝 사고다 보니까 상대방에게 미안한 마음이 너무 커져요. 그래도 뭐 쓰레기가 옆 사람 무릎에 떨어진 거 뭐 이건 치우면 되는 거니까. 네네, 그런데 그렇죠. 뭐 잘 쏟는 분들 있잖아요. 맞아요. 좀 발이 잘 걸려 넘어지시는 분들. 넘어지고 몸에 손만 대면 망가지고. 예. 마이너스의 손들. 예, 그런 분들 있죠. 뭐 잊어버리고 찾을 수 없는 것들. 저 물건 진짜 잘 잃어버려요. 저도요. 그러다 보니까 이제 좀 주변인들에게 미안해서 저 같은 경우에 이제 매니저분들 예, 함께 이동을 하잖아요. 그러다 보니까 해외 나가고 그랬을 때 제가 물건 잃어버리면 매니저분한테 형 나 그거 잃어버린 것 같은데 혹시 호텔에 있나 다시 한번 찾아봐 주면 안 돼요? 이런 얘기를 하는 게 한두 번이지. 제가 지금 활동을 10년 했단 말입니다. 그러니까요. 그간 쌓였던 그 많은 제 이어폰들 제가 잃어버린 그 이어폰들 제가 잃어버린 그 충전기들 모으면요. 예, 지금 제가 그 옆에 매니저분께서 잘 모으셨으면 재테크 가능할 수 있겠네요. 거의 그 정도입니다. 그러니까요. 네. 더군다나 또 제가 또 물건은 잘 잃어버리면서 또 취향은 확고해요. 그래서 항상 사던 것만 사요. 얼마 전에도 하나 샀습니다. 잃어버린 줄 알고. 근데 코트 이제 겨울이다 보니까 코트를 꺼내잖아요. 네. 그 안에 있었어요. 하나가. 1년 동안 거기에 묵어 있죠. 있었던 거죠. 그럴 때 있죠. 이런 경우들이 종종 있어서 참 주변인들에게 피해 안 주려고 이렇게 지출도 많이 생깁니다. 이렇게 깜빡깜빡하면 잘 기억하는 것도 정말 경쟁력이라는. 저 얼마 전에 부산에 공연을 가는데 이제 부산으로 출발을 해야 되는 기차 이제 딱 타야 되는데 저희가 수트를 입기로 했었거든요. 수트를 안 갖고 온 거예요. 아이고. 그럼 가서 사야 돼요? 샀어요? 그래서 그냥 이렇게 입고 그냥 공연을 그렇군요. 한 거죠. 그러니까 멤버들은 다 가져왔는데 저 때문에 그래서 굉장히 좀 미안한 경우가 됐군요. 그때 너무 제가 가는 내내 제 욕을 스스로 했어요. 셀프 디스를. 맞아요. 참 그게 미안하죠, 주변인들에게. 너무너무 미안하죠. 함께 할 때는. 그 연주자들은 보컬도 그냥 편안하게 입었는데 자기들만 멋있는 척 하려고 수트를 입은 격이 되어버렸네요. 그러니까 다 같이 그냥 저희 멤버들이 그냥 다. 다들 그냥 수트는 한번 그냥 가져간 걸로. 네, 그렇죠. 그렇군요. 다음 사연이요. 네, 유현정님께서 보내주셨습니다. 저는 완벽함, 1등에 대한 컴플렉스가 있어요. 완벽하게 해내지 못할 것 같으면 아예 시작을 안 하거나 1등이 안 될 것 같으면 중간에 포기하거든요. 열심히 고치는 중인데 잘 안 되네요. 근데 나에 대한 어떤 가능성 자체를 내가 사전에 한번 판단을 하는 거죠. 저도 이런 거 좀 있어요. 그래서 저는 진짜 하려면 진짜 내 마음에 쏙 들게 완벽하게 한번. 근데 이 1등도 남들이 보는 1등이 아니고 내가 보는 1등이어서 내 마음에 쏙 들어야 되고 그런 기준이 좀 있어가지고 약간 완벽주의일 수도 있을 것 같고 그런 분들이 좀 이런 것들을 가지고 계실 수도 있죠. 그러니까 뭔가 좀 이게 과정보다 조금 결과에 좀 더 집착하는 그런 느낌인 것 같아요. 맞아요. 저도 좀 그렇거든요. 좀 1등이 아니어도 그냥 좀 즐길 수 있는 마음을 가지면은 좋을 텐데 그게 사실 쉽지가 않죠. 그 과정이 즐거우면 또 나에게 의미가 있다라는 걸 머리로는 아는데 이게 참 이제 가슴으로 와닿기가 쉽지가 않은 일이다 보니까. 취미 활동할 때 너무 이런 부분이 이렇게 샘솟으면 좀 힘들 것 같아요. 그럴 수 있죠. 예를 들어서 스키장에 갔는데 네네네. 내가 제일 먼저 내려가야 돼. 정말 그건 진짜 정말 위험한 일이거든요. 취미는 정말 즐기려고 하는 건데. 그러니까 적어도 내 친구들 나랑 같이 직활강한다고 생각해 보세요. 나랑 같이 큰일 나는 거예요. 내가 제일 빨라야 돼. 이렇게 하면 좀 힘들어지니까. 정말로 이런 것들은 사실 어찌 보면은 좀 상대방과의 선의의 경쟁이 될 수도 있지만 스스로를 너무 괴롭히는 어떤 강박이 될 수도 있다라는 이야기를 좀 해드리고 싶네요. 6297님. 표정 컴플렉스요. 무표정이 좀 화가 나 보이는 얼굴이라 사람들이 항상 뒤에서 수군거리고 제 표정을 이용해서 잘 나쁜 애로 만든 친구도 있다니까요. 주위에서 저러니까 너무 스트레스 받아요. 근데 이건 진짜 주변에 이런 일을 만든 친구가 정말 나쁘네요. 사람인 거예요. 이제 사람의 어떤 외모적인 부분으로 이렇게 뭔가 상황을 몰아간다라는 건 되게
친한 친구들끼리 서로 용인하는 부분까지는 괜찮을 수 있지만 그게 참 어렵죠. 예, 더군다나 이 악의적인 의도로 그렇죠. 나쁜 사람으로 만들기 위해 이렇게 몰아갔다라는 건 진짜 좀 나쁜 사람인 거니까 그 사람이 주도했던 사람이 그 표정이 참 그런 게 저도 가끔 제 남이 이제 찍어서 올리는 제 표정들을 보면은 깜짝깜짝 놀랄 때가 좀 있거든요. 제가 이렇게 내가 저런 표정을 짓는구나. 그러니까 자기 얼굴에 우리가 거울 볼 때는 우리가 짓고 싶은 방향 혹은 뭐 그런 모습만 보게 되잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이제 그런 낯선 모습들을 보니까 조금 이게 놀랄 때가 있는데, 그러니까 좀 표정도 다양하게 해보는 좀 연습을 해보셔도 좋을 것 같아요. 지금 좀 무표정이라는 그런 거를 본인이 좀 이제 인지를 하셨으니까 조금 표정을 보면서 좀 이렇게 다양하게 좀 연습을 해봐도 좋지 않을까. 그것도 뭐 나를 이겨내는 어떤 방법이 될 수 있겠죠. 확실히 저도 그 이원혜 씨를 실물보다 사진으로 먼저 접했기 때문에 약간 지금과는 좀 다른 이미지였던 것 같아요. 그때는 어땠나요? 맞아요. 약간 완전 좀 상남자적인 그런 모습을 굉장히 무대에서 굉장히 인상 쓰면서 노래하는 사진들 맞아요. 네, 무대에서 좀 그렇죠. 보니까 좀 열중하는 그런 모습들이다 보니까 저 친구 왠지 좀 예민할 거야. 지레 짐작했군요. 제대로 봤는데 저 친구 완전 예민할 거야. 같이 음악하는 사람들이 피곤할 걸. 제대로인데. 돗자리 피신다고 합니다. 네. 근데 지금 만나보니까 전혀 다른 생각한 것보다는 다른 어떤 방향성이 또 있다. 네. 더 편한 느낌을 더 많이 받았어요. 네. 감사합니다. 자, 이제 임원희 씨의 추천곡을 한 곡 들어볼까 하는데요. 네. 컴플렉스 오늘 주제 얘기를 듣고요. 네. 컴플렉스 단어 뜻 중에 좀 복잡하다라는 뜻도 있잖아요. 네. 그래서 좀 저도 요즘에 머릿속이 좀 복잡하고 그럴 때 좀 제가 찾아 듣는 노래를 가지고 와봤어요. 크리스 보티라는 그 왜 스팅이랑도 같이 연주 많이 하고 하는 그 트럼펫터거든요. 굉장히 잘생긴 트럼펫터의 라이브 음악 중에서 그 아주 스탠다드한 음악인 스마일이라는 노래를 스티븐 타일러가 노래를 했어요. 그렇군요. 그 에어로스미스의 정말 그 입이 엄청나게 큰 그 리브 타일러의 아버지로도 유명하죠. 이분이 사실은 그 에어로스미스에서는 굉장히 막 메탈에 가까운 하드락을 하는 분이지만 정말 이 스탠다드한 재즈곡을 부르는 게 너무 뭐랄까 좀 섹시하고요. 굉장히 또 다른 매력이 있고 이 노래 듣고 있으면 좀 마음이 이렇게 좀 편안해지는 좀 힐링이 되는 느낌이 있어서 이 노래 오늘 가져와 봤습니다. 그렇군요. 자, 그래요. 크리스 보티와 스티븐 타일러가 함께한 스마일 듣고 오도록 하겠습니다. 라이브 버전입니다. Steven Tyler, Boston. My daddy is here tonight. Victor Tallarico, right there. I'd like to dedicate this song to you, Dad. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. For
you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. If you just smile. 아, 박수 같이 쳐야죠. 아, 대단합니다. 엄청났네요. 야. 스티븐 타일러. 아, 크리스 보티 그리고 스티븐 타일러가 함께한 스마일. 최근에 이 스티븐 타일러 분께서 40세 연하의 여자친구를 만나고 계신다라는 기사를 봤습니다. 그렇군요. 그렇군요. 예, 그렇다고 합니다, 여러분. 예, 윤혜진님. 네, 윤혜진님께서 이 노래 저 자기 전에 약간 재즈풍으로 된 잔잔한 버전으로 매일 듣는 노래인데 이런 버전도 있군요. 또 이런 스탠다드 재즈 곡들은 다들 많이 또 커버를 하고 재발매가 되고 계속 돌고 도는 그런 음악들이기 때문에 여러 버전이 있죠. 2630님 가끔 이렇게 라디오에서 라이브 버전의 노래가 나올 때마다 온몸에 소름이 집에서 공연장으로 공간을 바꿔버리네요. 또 정말 탁월한 선택이었다라는 거 이제 사연자분들께서 보내주고 계십니다. 감사합니다. 자, 노래 잘 들었고요. 계속해서 사연을 쭉 만나보겠습니다. 네, 3058님께서 보내주셨습니다. 갑자기 궁금한데 가수들도 목소리 컴플렉스가 있나요? 저는 그림을 그리는 사람인데 제 그림체가 썩 마음에 들지 않아서요. 제가 좋아하는 그림체로 그리지 못하는 게 좀 컴플렉스입니다. 라고 보내주셨습니다. 저는 개인적으로 본인의 목소리를 뭔가 만족하는 가수가 몇이나 될까라는 생각을 해요. 네. 뭐 좀 두 분은 좀 어떠세요? 그냥 진짜 그 전화 목소리 자기가 들어도 네네 당황스럽죠. 되게 당황스럽잖아요. 되게 음성 녹음해서 다시 들었을 때 뭐야 뭐 이렇게 되는 경우가 많은데 그런 기간처럼 그런 것처럼 네네.
저도 라디오에서 들려오는 제 목소리나 네. 가끔 음원으로 제 목소리가 좀 어색할 때가 좀 있어요. 왜 이렇게 좀 더 두껍지 않지? 이런 생각도 갖고 왜 이렇게 힘이 없지라는 생각도 많이 하고 늘 컴플렉스죠 목소리는. 뭐 임원희 씨는 좀 어떠세요? 저도 좀 목소리가 허스키한 편이라 네. 좀 맑게 소리 나는 분들 목소리를 들으면 되게 네. 부러울 때가 많아요. 좀 이렇게 약간 미성이라고 할까요? 네, 그런 목소리 갖고 계신 분들 그러면 너무 부러워요. 네. 그런 분들이 제 노래를 좀 대신 불러줬으면 좋겠어요. 그런 생각이 들 때가 많아요. 그런 생각이 들 정도로 네네. 나의 노래를 저 사람의 목소리를 들으면 또 어떤 기분일까라는 궁금증도 생길 때도 있고. 그래서 항상 저는 이제 노래를 만들 때 네. 제가 워낙 팝음악 많이 좋아하니까 이 노래를 크리스 마틴이 부르면 멋있을까 뭐 그런 생각하면서 곡을 만들 때가 많거든요. 유튜브에 보노가 부르면 진짜 좋겠다. 그러해놓고 제가 부르면 이제 음악이 만족스럽지가 않은 거예요. 계속. 그 그런 꿈이 꼭 이루어지시길 바랄게요. 감사합니다. 뭐요? 그 소울 없는 뭐요? 정말 영혼이 없었어요. 빌리 씨의 표정을 없었어요. 여러분이 빌리 씨의 표정을 봤어야 되는데 그러니까요. 이거는 거의 뭐 뭐죠? 꼭 이루어졌으면 좋겠고요. 그 꿈이 꼭 이루어졌으면 좋겠고요. 다음 사연이요. 뭐 이런 느낌이었습니다. 자, 다음 사연 만날게요. 0178님. 저는 이성이랑 대화를 잘 나누지 못하는 게 컴플렉스예요. 여중 여고를 졸업하고 남자보다 여자가 더 많은 과를 다녀서 이성을 만날 기회가 드물거든요. 사회에 나가면 많은 남자들을 만날 텐데 제가 어색한 게 너무 느껴져서 힘들어요. 이성과 대화를 나누는 게 어색하다. 이런 게 있을 수 저도 있어요. 좀 그랬던 것 같아요. 어렸을 때. 저도 남고를 나와서 대학교 가서 처음 이제 이렇게 막 학교를 다니는데 이제 여자 사람들도 있고 막 이러니까 좀 어색하더라고요. 네. 맞아요. 괜히 막 좀 쑥스럽고 네. 그게 아직까지도 좀 있는 것 같아요. 아니 저는 그런 게 있었어요. 남중을 나왔거든요. 네. 근데 저는 어렸을 때부터 친척분들도 거의 대부분이 여성분이었고 여자 친척들밖에 없었고 그러다 보니까 이제 저는 여자가 훨씬 편했거든요. 그러다 보니까 초등학교 때도 뭐 여자인 친구들과도 더 좀 친한 친구들이 많이 있었고 뭐 물론 남자인 친구들도 있었지만 중학교 때는 남중을 갔는데 뭐 초반에 적응하는 건 쉽지 않았어요. 그랬는데 이제 3학년 됐을 땐 괜찮았죠. 근데 남고를 가니까 이제 아는 친구들도 없고 새롭게 이 남자 사람들과 다시 친해져야 된다라는 생각 때문에 너무 압박이 많았어가지고 심지어 제가 남자 고등학교를 1년 다녔거든요. 근데 그때 친구가 한 명도 없어요. 지금까지 연락하는 친구가. 심지어 이름이 기억나는 친구도 없고. 오히려 반대로. 저 같은 경우에는 좀 그런 부분이 있었었는데 나중에는 이런저런 경험을 통해서 괜찮아지긴 했습니다만 이건 되게 이제 다가가는 게 어떠한 좀 향을 띠냐 색깔을 띠냐가 중요한 것 같아요. 상대방에게 뭔가 악의가 없다라는 걸 맞아요. 전해야 상대방도 그냥 이 친구가 좀 어색해서 그러는구나라고 짐작을 할 수 있을 테니까 그런 걸 조금 생각을 해보시면 분명히 또 익숙해지고 본인과 맞는 이성인 사람도 있을 테니까 잘 만나보시길 인연을 잘 찾아보시길 바라겠습니다. 네. 5125님께서 보내주셨습니다. 저는 겁이 많은 게 컴플렉스예요. 제가 공대 쪽 연구원인데요. 새로운 실험을 시작할 때마다 밀려오는 두려움. 매번 심장이 터질 것 같아요. 이거 저만 그래요? 나만 그런가요? 뭔가 새로운 프로젝트가 시작될 때 불안한 것 당연히 있을 수 있죠. 두 분도 이제 새로운 뭐 앨범 작업을 한다든지 맞아요. 콘서트를 준비한다든지 이 압박감 얼마나 합니까? 대단하죠. 이 프로그램에 처음 들어올 때도 조금 그랬던 것 같아요. 그런 게 좀 새로운 일을 시작한다라는. 적재 씨랑 만나서 무슨 얘기를 나눌까? 종현 씨를 만나서 무슨 얘기를 나눌까? 약간 되게 안 그런 척은 했지만 약간 좀 많이 떨리고 겁도 나고 그랬던 것 같아요. 지금 좀 어떠세요? 지금은 너무 편해요. 다행입니다. 그만큼 또 얘기를 많이 나눴고 서로에 대한 일상에 대한 소통이 있었으니까요. 뭐 필리 씨는 좀 어떠세요? 저도 생각해 보니까 그 적재 씨랑 헌일 씨랑 같은 공연을 같은 날에 같은 기획 공연을 한 적이 있는데 그때 처음 회의할 때 약간 그런 느낌이 있었던 것 같아요. 맞아요. 좀 묘한 긴장감이 좀 있어요. 새로운 공연을 이제 새로운 인물들과 진행을 할 때 한 공연을 만들어야 되는데 그때만 해도 정말 셋 다 너무 안 친할 때라 이거를
다들 고집이 있을 텐데 어떻게 해야 되나. 그래서 그 공연을 준비하면서 그 같이 하는 공연은 사실 시간을 나눠놓고 따로 공연만 하면 의미가 없는 것 같아서 뭔가 셋이 같이 하는 거를 한번 만들어야 되겠다. 그랬는데 좀 생각이 다들 좀 다른 것 같아요. 그럴 수 있죠. 음악적 색깔이 있으니까. 너무 기타 치는 사람 셋이 모여서 너무 기타 솔로하고 그러면 너무 오글거리지 않나? 이런 얘기도 많이 하면서 결국에 좀 절충을 하면서 진행을 했었는데 그때도 뭔가 의견 내기도 조금 조심스럽기도 했고 약간 그런 거 있잖아요. 의견을 내면 보통 그렇게 갈까? 약간 이렇게 해서 빨리 끝나야 되는데 리액션이 없는 거예요. 그럴까? 그럼 되지 않을까? 그냥 한번 얘기해 본 거야. 약간 이런 느낌? 안 가도 되고. 계속 얘기하는. 근데 그 공연 있잖아요. 네네. 세 분이서 진행하셨던 네네. 공연. 제 지인분이 보셨거든요. 너무너무 좋았다고, 너무 재밌었다고 그런 얘기도 또 들었어가지고 그때 또 저희가 이제 만난 지 얼마 안 됐을 때였어요. 네. 그렇죠. 네. 그래가지고 그때 그 얘기 듣고 세 분이 진짜 친한가 보다라는 생각을 했었거든요. 그건 또 아니었군요. 그 공연을 통해서 조금 친해지게 된 그런 거네요. 것들이 또 계기가 됐군요. 네. 자, 그래요. 이제 노래 한 곡을 더 들어볼까 하는데 빌리 씨의 선곡. 네, 마침 또 제가 이 곡을 선곡을 했는데 저도 정말 좋아하는 노래인데요. 적재 씨의 나란 놈이라는 곡을 딱 우리가 걱정하는 그리고 우리가 생각하는 음악하는 사람들의 약간 컴플렉스일 수도 있고요. 네네. 우리의 좀 현실적인 내용들을 좀 담은 노래인 것 같더라고요. 저는 이 노래가 진짜 폐부를 찔렀다고 생각해요. 네. 가사가 하나하나 정말 대단해요. 네. 그래서 처음에 나왔을 때 음악적인 것도 되게 놀랐는데 이런 식으로 자기 이야기를 할 수 있다는 것도 되게 놀랐고 이 적재 씨의 약간 뭔가 자존감 이런 것들을 좀 느낄 수 있었던 것 같아요. 뮤직비디오도 굉장히 참신했고요. 네네네. 그래서 뭐 사운드 그리고 기타 연주 이런 것에서도 되게 감동했던 그런 곡이라서 오늘 이 곡을 선곡해봤습니다. 네. 정재현의 나란 놈 네. 노래를 듣고 오도록 하겠습니다. 유난히 지친 하루는 또 지나가죠. 오늘도 수십 번씩 포기할까 했었죠. 엊그제 끊었던 담배는 또 물고 있죠. 그래 술은 안 마시니까 이렇게 정신승리죠. 나는 능력 없고 모자란 그런 약해 빠진 놈. 그래도 어떻게든 살아가는 놈. 도무지 이루어지지 않을 것만을 쫓는 바보 같은 놈. 그렇게 어떻게든 살아가는 놈. 해 뜨고 잠자리에 누우며 생각하죠. 그래도 난 괜찮게 살아. 모두들 다 이렇게 살아. 어떻게 해도 나아지지 않는 기분에 초라한 모습에 오늘도 잠 못 들죠. 나는 능력 없고 모자란 그런 약해 빠진 놈. 그래도 어떻게든 살아가는 놈. 도무지 이루어지지 않을 것만을 쫓는 바보 같은 놈. 그렇게 어떻게든 살아가는
멋진 놈 그런데 알고 보면 그저 그런 할 일 없는 놈 나는 참 끈질긴 놈 나는 참 끈질긴 놈 그렇게 어떻게든 살아가는 놈 정재원의 나란 놈 듣고 왔습니다. 아, 네. 노래 진짜 너무 좋아요. 너무 좋은 것 같습니다. 아, 어느 가사가 제일 좋으세요? 나는 참 끈질긴 놈? 그 부분이 좋으세요? 그 가사가 오늘 특히 더 들려왔어요. 네. 아, 그렇군요. 네. 저는 그 가사요. 남이 보기엔 되게 멋지지만 정말 별거 없는 놈. 그거 정말 사실 무대에 올라간 사람 모두가 무대에서 내려와서 집에서 이제 잠들기 전에 한 번씩은 해봤을 생각이거든요. 와, 진짜 나 별거 아닌 사람일 텐데 사람들이 이렇게 나한테 박수 쳐주고 노래 소리 질러주고. 가끔 이렇게 공연 끝나고 집에 와서 세수 딱 하고 메이크업 다 지워내고 네네네. 씻고 의상도 다 이제 갈아입고 이제 집에서 이제 편안한 의상으로 갈아입고 딱 거울 보면 야, 나를 보려고 세상에 사람들이 왜 왔지? 이런 생각이 맞아요. 정말로 진짜. 들어요. 예, 맞아요. 그런 생각 들고 맞아요. 가끔은 조금 두렵기도 하잖아요. 이런 모습 만약에 내가 좀 이렇게 좀 준비 안 돼 있는 모습이 누군가한테 보여지면 그 사람 실망하면 어떡할까? 맞아. 이런 생각도 들고 그럴 때도 있죠. 네. 한 번은 연주하던 친구들이 네네. 다 원래는 뒤풀이를 하고 좀 그럴 때 있는데 시간이 안 돼가지고 다 집에 간 거예요. 네. 그래서 저는 공연하기 전에 밥을 잘 안 먹어서 저는 끝나고 이제 밥을 먹으려고 봤는데 사람들이 다 갔으니까 그냥 공연 때 사람들이 먼저 먹은 도시락 중에서 남는 걸 네네. 가지고 집에 갔어요. 예. 집에 가서 그 도시락을 딱 연 순간 내 자신 너무 초라해 보여. 뭔가. 네, 그래서 그때 되게 울적했어요. 뭔가 이제 공연도 잘 끝내고 했는데 뭔가 함께 나눌 어떤 여운을 함께 나눌 어떤 시간이라든지 그런 게 없다 보니까. 맨날 그런다. 싸늘해진 공연 혼자 하니까 맨날 그러고 있어요. 공연 끝나면 공연 점심 먹었었던 대기실에서도 혼자 있고 끝나도 혼자고 그런다. 또 그렇습니다. 예, 뭐 우리가 밖에 보이는 것처럼 그렇게 항상 또 화려하고 멋지고 뭐 그렇지만은 않다라는 거. 운치 넘친다. 뭐 그런 경우만 있는 건 아니다라는 거. 자, 그래요. 오늘 컴플렉스에 대해서 두 분과 이야기를 나눴는데요. 네. 너무 재밌었습니다. 재밌었어요. 사실 이런 컴플렉스에 대한 것을 내 입을 통해서 나의 컴플렉스가 바깥으로 나간다라는 게 어찌 보면은 좀 컴플렉스를 이겨내는 과정인 것 같기도 해요. 맞아요. 내가 좀 허용할 수 있는 한은 어느 정도 덜어내는 것도 필요하다는 생각이 드는 날이었습니다. 자, 필리 씨 어떠셨습니까? 네, 오늘 피해의식 속에 가득 차 있던 저를 다시 한번 발견했고요. 조금 더 긍정적이고 밝은 내일을 바라보면서 살아야겠다. 과거에 눈빛이 점점 날카로워지는 것 같아요. 그러게요. 초반에는 뭔가 좀 눈빛이었군요. 그랬는데 점점 이제 호흡 소리도 너무 이제 거칠어지고요. 더 뭔가 좀 저를 되돌아보는 콤플렉스에 대해서 좀 새롭게 이겨낼 수 있는 방법들을 생각해보는 시간이 되었던 것 같아요. 네. 임원일 씨는 좀 어떠셨습니까? 저도 보내주신 사연들이 너무 공감이 돼서 그냥 계속 고개를 끄덕거리게 됐고 오늘 선곡들도 좋아서 아주 좋은 시간이었던 것 같습니다. 좋은 시간이었습니다. 자, 그러면 임헌일 씨의 두 번째 추천곡을 들으면서 인사를 나눠야 될 것 같은데 어떤 노래인가요? 오늘 컴플렉스 주제 듣고요. 이 노래 생각이 났어요. 네. 좀 예전 노래긴 한데 H.O.T의 명반이죠. 늑대와 양이 있는 네가 뭔데? 그렇죠. 도대체 나를 때려 네가 대체 뭔데? 하는 이 앨범이 얼마나 명반이냐면 늑대와 양 자유롭게 날 수 있도록 We Are The Future 행복 그 다음 트랙이 이 노래거든요. 열등감. 이 노래 진짜 좋아하거든요. 저 그 좋은 노래들 쭉 나오고 열등감. 이 노래도 맞아요. 기가 막힙니다. 맞아요. 가사도 그렇고 전체적으로 아무튼 이 멤버들의 어떤 표현력 이런 것들 정말 들을 부분이라고 생각을 합니다. 좋아했던 가수. H.O.T의 열등감 이 노래 들으면서 두 분과 인사를 나누도록 하겠습니다. 안녕히 가십시오. 안녕히 계세요.
여기 있잖아. 몰라 사랑이란 몰라 무슨 일이 있든 항상 곁에 있어주는 것 yeah. 몰라 내게 들려줘 내 얘기 듣고 싶은 밤 푸른 밤 지난 주말 동료들 사이 다툼이 있었다. 토요일 아침 거래처에서 업무 관련 메일을 받았다. 주말 안으로 급하게 처리해달라는 요청에 팀장님 지휘 아래 단체 대화방이 개설됐다. 주말에도 일 얘기를 해야 한다니 문자로는 괜찮은 척 대화를 나누면서도 입에선 자꾸만 한숨이 터져나왔다. 누가 어떤 일을 맡고 또 어떤 순서로 일을 진행할지에 대한 분담이 이어지면서 하나둘 답을 하는 속도가 느려졌고 결국 화가 나신 팀장님 우리에게 이렇게 말씀하시고 대화방을 나가셨다. 내가 알아서 할 테니까 다들 쉬세요. 단체 대화방이 조용해졌다. 직원 중 하나가 이런 게 무슨 팀이냐고 쓴소리를 꺼냈고 너도 하기 싫다는 티를 마구 내지 않았느냐고 누군가 받아쳤고 그 둘을 시작으로 거친 대화가 오가기 시작했다. 이럴 게 아니라 만나서 이야기를 나누자는 한 직원의 말에 토요일 저녁 회사에 출근했다. 먼저 나와 계신 팀장님과 인사를 나누고 그렇게 모두 모여 빠르게 업무를 처리했다. 일을 분담하고 해결하기까지 걸린 시간은 겨우 1시간. 팀장님 혼자 맡아서 하셨다면 토요일 밤을 꼬박 세워야 했을 거다. 홧김에 대화방을 나간 것도 우리가 출근한 것도 마음이 쓰이셨는지 팀장님께선 미안했다며 회식을 제안하셨다. 그렇게 이어진 술자리에서 우린 또 많은 대화를 나눴다. 서로 다른 여럿이 모여 하나의 팀으로 생활한다는 것. 다툴 때도 있는 거고 마음 상할 때도 있는 거고 문제가 생기는 것도 당연한 거라고 생각을 한다. 그 다음 이야기를 어떻게 풀어갈 것인지 외면하지 않는 것, 소홀하지 않는 것, 잘못을 인정하고 관계를 이해하고 그러면서 천천히 쌓여가는 게 팀워크가 아닐까? 오늘 나의 상태 메시지는 가치에 대해. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fake a twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. I'm the one. Deep inside, I hope you feel it too. Waiting on the line of green. Waiting on the line. Yeah, just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for one. Wake up, cares about little boys that talk too much. I've seen it all go down. The game of love was all rained out. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold you. I'm the one who wants to be with you. Yeah. Deep inside, I hope you feel it too. Waiting on the line of green.
show you. Just to be the next to be with you. 하루의 끝, 오늘은 익명을 요청하신 K님의 사연으로 소개를 해드렸고요. 이후에 들으신 곡은 휴먼 네이처의 To Be With You 였습니다. 1092님, 너무 다른 여럿이 모여서 서로 맞춰간다는 게 참 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 사회생활 석 달 차, 고민이 많은 요즘이네요 라고 보내주셨습니다. 그쵸, 사회생활이라는 게 그렇죠. 다른 사람들끼리 모이는 거잖아요. 어떤 목적을 위해서. 그리고 그 목적을 이루기 위해서 서로 이제 힘을 합치다 보면 인간적인 어떤 관계가 생겨서 참 묘하게 이래저래 마음이 많이 쓰이는 일인 것 같습니다. 그래서 어려운 거겠죠. 사람들이 하는 일이다 보니까 더더욱이나. 8747님, 맞아요. 부딪히고 상처받아도 결국 그걸 또 해결하고 이해하고 그렇게 사는 거죠. 그래서 소통하는 게 되게 중요한 것 같고요. 공감이 갑니다. 알 것 같아요. 라고 보내주셨습니다. 서로의 방식이 있고 살아가는 어떠한 형태 차이가 있으니까 이해도의 문제는 분명히 있을 수 있겠지만 뭐 그런 사람이 이미 존재한다라는 것도 사실이고 그 사람과 내가 마찰이 있었다는 것도 사실이고 하다 보니까 방법을 찾는 건 되게 중요하겠죠. 어떠한 대화를 통해서 풀어간다든지 아니면 서로 이제 마찰 될 일을 최소화시킨다든지 뭐 이런 어떤 방법을 찾는 것도 되게 탈출 그릇을 잘 좀 모색을 해둬야 되는 것 같습니다. 사연자분 같은 경우에는 팀에 대한 어떤 애정 그리고 서로 함께함에 있어서의 어떤 좀 의미를 다시 한번 돌아보신 것 같아요. 물론 주말에 일하는 거 정말 싫죠. 남들 다 쉬는데 그리고 더군다나 쉬기로 약속한 그런 날인데 갑자기 이렇게 일하자고 연락이 오거나 하면은 참 이래저래 한숨도 나오고 나뿐만 아니라 모든 사람들이 그런 마음으로 이야기를 분명히 했을 거라고 생각이 드는데 또 마지막이 좀 이렇게 잘 마무리가 돼서 다행이라는 생각이 듭니다. K님에게 마스크팩 보내드리겠습니다. 안샘솔님, 요즘 쭉 기분이 별로였는데 오늘은 그 기분이 좋네요. 그냥 그런 날 있잖아요. 조용한 날, 아무 일도 없는 날. 한동안은 계속 이랬으면 좋겠어요. 심심하게, 평안하게, 조금은 지루하게. 저런 것도 되게 좋죠. 뭔가 별일 없는 하루. 별일 없는 하루가 참 그리울 때도 있잖아요. 샘솔님은 그런 기분을 좀 느끼셨고 별일 없이 좀 평안하게 하루를 잘 보내셨나 봅니다. 이나현님, 저요 주말부터 아랍어를 배우기 시작했습니다. 낯선 언어이기도 하고 알파벳부터 배우는데도 어렵네요. 하지만 새로운 소통 방법을 익혀나간다는 건 참 흥미로운 일인 것 같아요. 같은 물건도 나라마다 다르게 부른다는 거 너무 신기하지 않아요? 라고 보내주셨습니다. 그거 참 신기하죠? 같은 물건 참 다르게 부르는 거. 근데 그 안에 어떠한 공통점이 있다라는 게 참 더 재밌는 일인 것 같아요. 언어뿐만 아니라 뭐 그 외에 어떤 문화적인 공통점들을 발견하게 되면 야, 참 몇백 년 전, 몇천 년 전에 지어진 이름들일 텐데 이런 것들은 참 결국엔 다 사람이다라는 게 느껴지는구나 생각하게 되는 경우들도 있는 것 같아요. 김혜원님, 쫑디 오랜만에 쉬러 왔습니다. 몇 달간 하는 일이 잘 풀리질 않아서 잠 못 자고 머리를 쥐어뜯으며 고민을 했었는데 갑자기 해결책이 떠올랐거든요. 신이 나서 40시간째 깨어 있습니다. 피곤하지도 않고 힘이 막 솟아요. 행복해요. 푸른밤 끝까지 다 듣고 꿀잠 잘 거예요. 룰루 라고 보내주셨습니다. 그래요. 아이고 해결할 어떤 해결책이 생각나셔서 참 다행이고요. 푸른밤 들으시면서 잘 마무리하시고 그리고 푹 주무시길 바라겠습니다. 노래 들을까요? 임원일의 Falling in Love 듣도록 하겠습니다.
걸린 건 표정을 들킬 것 같아 그래. 요즘 잘 웃지 않는 건 아직도 서툰 내 표현 때문에. 나를 걱정하는 듯 멀뚱히 바라보는 네 얼굴을 볼 자신이 없어. 난 너에게 빠진 것만 같아. 너라는 건 꿈인 것만 같아. I'm falling in love. 깨어나고 싶지는 않아. 근데 가슴 한켠이 아려와. 널 보면 눈물이 날 것 같아. 고개를 돌려 Cause I'm falling in love tonight. 나와 함께 있고 싶어. 나와 함께. 지나쳤어야 했어. 네가 아름답다는 걸 알기 전에 몰랐어야 했어. 네 마음속에 있는 그 사람은 그게 왜 슬픈지 사실 잘 모르겠어. 난 너에게 아무것도 아닌데. 난 너에게 빠진 것만 같아. 너라는 건 꿈인 것만 같아. I'm falling in love. 깨어나고 싶지는 않아. 근데 가슴 한켠이 아려와. 널 보면 눈물이 날 것 같아. 고개를 돌려 Cause I'm falling in love tonight. 아무리 노력해도 널 지우려 해봐도 내 마음은 더 깊어만 가고. 숨을 쉬기 힘들어. 난 견딜 수가 없어. 너에게 닿지도 않을 노래를 부르고 있어. 넌 이런 내 마음을 아는지 그저 우연인 건지. 눈을 맞추며 그렇게 웃을 수 있는지. 그래서 난 더 마음이 아파. 멈출 수가 없을 것만 같아. I'm falling in love Cause I'm falling in love tonight. 사랑해 너 사랑해 너 falling in love. 좋아해 널 사랑해 넌 Cause I'm falling in love. 내일 너에게 푸른밤의 마지막 시간은 제가 내일을 시작하는 여러분께 드리는 곡으로 준비하고 있죠. 오늘 들려드릴 곡은 폴라 압둘의 러쉬 러쉬입니다. 폴라 압둘은 자넷 잭슨, 마돈나 등 유명 뮤지션들의 안무가로 활동하다 가수로 데뷔했다고 하죠. 러쉬 러쉬. 이 곡은 그녀의 히트곡이자 대표곡으로 1991년 발표된 팝 발라드입니다. 월요일은 한 주가 시작되는 첫날이죠. 주말 사이 조금은 느슨해졌던 몸과 마음을 바쁘게 움직여야 해서 쉽게 피곤함을 느낄 수밖에 없다는데요. 오늘이 나에게 어떤 하루였던
시계바늘은 벌써 내일에 도착해 있습니다. 폴라 압돌의 Rush Rush 끝곡으로 함께 들으시면서 월요일 밤 마무리 잘 하시고요. 지금까지 푸른밤 종현이었습니다. 내일도 쉬러 와요.